शांति आज साकार महावाक्य 3/6/2024 मधुर संतान माने विश्वर मालिक करुथिबा बाबा को बड़ आग्रहर सहित मने पकाओ। मने पकाइबा द्वारा ही तुमे सत्व प्रधान हेब। प्रश्न के गोटे कथा पर पूरा ध्यान रहिले बुद्धिर द्वार खोली जीव। उत्तर पाठ पढ़ा उपरे। तुमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती सेथिपाई केबे भी पाठ पढ़ा बंद हेबा उचित नुहे। जेते दिन पर्यंत जीवित रहिथिबो सेते दिन पर्यंत ज्ञान अमृत पान करिबाको हेबो। पाठ पढ़ा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबाको हेबो। केबे भी अनुपस्थित हेबा उचित नुहे। जेपरि भी हेउ मुरली को खोजी खोजी पढ़िबा दरकार। मुरली रे प्रतिदिन नुआ नुआ ज्ञानर पॉइंट सब आसुची जहा द्वारा तुमर बुद्धिर द्वार खोली जीव। ओम शांति। शिव भगवान वा शालग्राम मानक प्रति शिव भगवान वा सारा कल्परे थरे मात्र होइथाए एकथा केवल तुमे ही जानिछ आउ केही जानि नाहंती। मनुष्य रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को बिल्कुल जानि नाहंती। तुमे पिला माने जानिछ जे एहा हेउची ज्ञान यज्ञ। एहार स्थापना रे विघ्न त पड़िबो ही पड़िबो। बाबा बुझाउछंती एही पुराना दुनिया रे तुमे जहा किछि भी देखुछ ए सब स्वाहा होई जिवो। तेनु सेथिरे ममता रखिबा उचित नुहे। बाबा आसी नुआ दुनिया पाई पाठ पढ़ाउछंती। एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनियार संगम। वर्तमान विकारी दुनिया निर्विकारी दुनिया रे परिवर्तन हेउछि। नुआ दुनिया को निर्विकारी दुनिया कहा जाए। सेठारे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। पिलामाने जानुछंती ए सब विचार योग्य पॉइंट। बाबा दिन राति कहउछंती पिलामाने मु तुमको एबे अति गुह्य रहस्य कथा सुनाउछि। जे पर्यंत बाबा अछंती पाठ पढ़ा जारी रहिबो। तापरे पुणी पाठ पढ़ा बंद होई जिवो। ए सब कथा तुममानक व्यतीत अन्य केही जानि नाहंती। बापदादा जानिछंती तुममानक भितरे समस्ते क्रमान्वୟରେ अछंती। अनेक संतान मानकर अधगति मध्य होई जाउछि। केते कष्ट सहिबाको पडुछि। एमिति भी नुहे जे समस्ते चिरकाल पाई पवित्र होई पारिबे। पवित्र रहुनांती पुणी दंड भोग करिबाको पडुछि। तेबे जेउ माने सम्मानर सह उत्तीर्ण होई थांती सेही माने ही माळर दाना होई थांती। अन्य माने प्रजा होई थांती। ए सब बहुत बुझिबा कथा। तुमे कहा को मध्य बुझाइले से माने कण सहजरे बुझी जाउछंती कि बुझिबा पाई समय लागुछि। बाबा जे बड़ी भल भाबरे बुझाई पारिबे तुमे सेही बड़ी बुझाई पारिबो नाही। बाबांक पाखको रिपोर्ट आसुछि। बाबा सेमानंकु जानिछंती अमुक विकारग्रस्त हेला अमुक करिला किंतु बाबा तो सेमानकर नाम कहिबे नाही। जदि नाम कहीदेवे तेबे सेमानंक सहित केही कथा हेबा पाई पसंद करिवे नाही। समस्ते घृणा दृष्टि रे देखिबे भल पाइबे नाही। तेनु सेमाने करिथिबा समस्त रोजगार माटी रे मिसी जाई थाए। जे एभली धक्का खाइछंती से निजे जानि थांती बाबा जानि थांती। ए सब बहुत गुप्त कथा। तुमे माने कहुछ अमुक देखा हेले तांको भल भाबरे बुझाउछि से सेबारे सहयोगी होई पारिबे। किंतु सी जदि सम्मुखरे थिबे ना मनेकर तुमे राज्यपाल को भल भाबरे बुझाइल किंतु से कौन कहा को बुझाई पारिबे कि से कहा को बुझाइले मध्य केही मानिबे नाही। जे बुझिबा लोक सी बुझिबो अन्य को कौन बुझाई पारिबो कि तुमे माने अन्य मान को बुझाउछ जे एहा कंटार जंगल एहा को आमे मंगलमय अर्थात फुलर बगीचा करूछु। मंगलम भगवान विष्णु कही थांती ना एही श्लोक आदि सब भक्ति मार्गर। मंगल तो विष्णु का राज्य शासन काल रे होई थाए। विष्णु अवतरण मध्य दर्शाइछंती। बाबा ए सब देखुछंती अनुभवी अटंती। सबु धर्मावलंबी मानको भल भाबरे जानिछंती। बाबा जहांक शरीर रे आसीबे तांकर व्यक्तित्व मध्य सेही बळी होइथिबा दरकार। तेणु बाबा कहउछंती बहु जन्मर अंतिम जन्म रे बहुत अनुभवी रथरे मु प्रवेश करुछि। बाबा मध्य बहुत साधारण व्यक्तित्वर अर्थ एहा नुहे जे राजा महाराजा होइथिबे। ब्रह्मा बाबा बहुत अनुभवी अटंती। मु तांको शरीर रे बहु जन्मर अंतिम जन्म रे प्रवेश करुछि।
ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ମାଳା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏସବୁ କଥା କେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତ ବୁଝିଯିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ହିଁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦରକାର। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ପ୍ରଜା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ? ଏସବୁ କଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ। ସଂସାରର ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମକୁ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମମତା ତୁଟାଇବାକୁ ହେବ। ଘରେ ନିମିତ୍ତ ଭାବି ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏକଥା ରହିଛି ଯେ ସାରା ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଚାର ମଧ୍ୟ କାହା ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟାର ବହୁତ ଚକ୍କର ଚାଲୁଛି। ମାୟା ବଡ଼ ବଳବାନ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ କି? ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏତେ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛି। ଏବେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ବଦଳି ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବୁଝିବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍ଥା। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନାର କଥା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେ ହର୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଇଏ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ଏକଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଆମେ ରାଜଯୋଗରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନସାଗର ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅମରପୁରୀ ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରକୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ତାହା ତ ବିନାଶୀ ଦୁନିଆର କଥା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବେ ସିଏ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ବାସ୍ତବରେ ସାହାଯ୍ୟ ତ ନିଜକୁ ହିଁ କରୁଛ। ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଉଠିବା, ବସିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଯେଉଁ ପିତା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମାୟା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ମାୟାର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଆସୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ତୁମକୁ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛୁ। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ପାଠ ପଢ଼ା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ତୁମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଛାତ୍ର, ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ନମ୍ବର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଆସିବ। ସେମାନେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ଶୁଣି ଧନୁତୀର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାହା କ'ଣ ବାହୁବଳର ଲଢ଼ାଇ ଥିଲା କି? ଯେଉଁମାନେ କି ତୀର କମାଣ ଆଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବେ? ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଧନୁତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। କେହି କେହି ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଏହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଏସବୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପସନ୍ଦ।
ନୂଆ ଦୁନିଆ ସୁନାର ଭାରତ ଥିଲା, ତାର ନାମ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କେବେ ଏବଂ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଆସି ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯାହା ହେଉଛି ପୁଣି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମ କେବେ ହେଲେ ଅପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ବାବା କେବେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି? ପାଠପଢ଼ାରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହୁଛି। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଆସିଲୁ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ଯଦି ପତିତ ହେଲ ତେବେ କରିଥିବା ରୋଜଗାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ମନରେ ପଶ୍ଚାତାପ ହେବ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବିକାରକୁ ନେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏହି ପାଠ ନିୟମିତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ତୁମେମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଛାତ୍ର। ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦିନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଦିନେ ମଧ୍ୟ ମୁରଲୀ ନ ଶୁଣିବ ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟରର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଲେଖା ହେବ। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛୁ, ମୁରଲୀ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାନ ଖାତାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଲେଖା ହେବ ଏବଂ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଉଛି ଯାହା ସମୟ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାରେ କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ତେବେ କାମରେ କିପରି ଲଗାଇବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ଜ୍ଞାନାମୃତ ପାନ କରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରୁ ହେଲେ ବି ମୁରଲୀ ଆଣି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ପିତା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପଏଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଯାହା ତୁମର ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ବୁଦ୍ଧିର କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବ। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କିଏ, ଏଠାରେ କିଭଳି ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରହିବ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସ୍ଥିତି ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। କେତେ ଦୂର ପବିତ୍ର ହୋଇଛ ଏହା ତ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛ। ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ହିଁ ସମ୍ମାନର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସେମାନେ ଆଦୌ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ପଢ଼ା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିବ ଯେ ଆମେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପଦମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଧନ୍ଦା ତୁଳନାରେ ସେ ଧନ୍ଦା ଆଦି କିଛି ବି ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନରେ ଏକଥା କେବେ ହେଲେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ତ ପଦମାପଦମ ପତି ହେଉଛ। ଦେଉଛୁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲେ ପ୍ରାପ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାକୁ ଦେଉଛ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ଭଗବାନ ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କେତେ ଗୁଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁରଲି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର, ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଘରେ ରହି ସମସ୍ତ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପ୍ରସନ୍ନତା ରୂପୀ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ କରିଦେଉଥିବା ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସନ୍ନତାର ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମ ଭଳି ଶୁଭଚିନ୍ତକ ତଥା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଖୁସି, ସାହାରା, ସାହସ ରୂପୀ ଡେଣା ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେହି ପ୍ରାପ୍ତି କାହାକୁ ଅଧିକାରୀ କରିଦେଉଛି ତ ଆଉ କେହି ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସହଜ ଆଧାର ହେଲା ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।